प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टाक्स। इस वेले कनेडा ते भारत दे विचाले संबंधां दे विच जो तलखी है वो वधी हुई है, खास तौर के उत्ते हरदीप सिंह निज्जर दे मामले नूं लैके इस ते विस्तार सहित गल करांगे कि ये की हो रहा। ते दूसरे पासे पंजाब भाजपा दे विच वड्डा धमाका होण दीआं कणसूआं मिल रही ने। क्यों वड्डा धमाका हो रहा इस ते विस्तार सहित गल होगी। पहली खबर वाल आपां आउणे आ जी। पहली खबर के मुताबिक कनेडा ते भारत दे विचाले जिहड़े संबंध ने उन्हां दे विच इन्हां दिनां दे विच जिहड़ी एक दो दिन है ना जी, क्योंकि जदों दे G20 सम्मेलन होया उस तो बाद लगातार जिहड़े संबंध है वो निग्गे होण दी बजाए उन्हां विच तरेड़ पैणी शुरू हो गई आ। उसका कारण यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके नाल भारत के उत्ते इस गल नूं लैके एक इल्ज़ाम लगाया सी कि हरदीप सिंह निज्जर का जो कतल है उस दे विच भारत का हथ हो सकता है। इत्थे भारत वाले उन्होंने खालिस्तानी अतवादी कहिंदे आ, जदों कि उधर एक इहो जे शहरी सन गुरु घर दे विच सेवा करन वाले सन जिन्हां दा कतल हो गया सीगा। ते इस मामले नूं हुण कई मुल्कां तक ट्रूडो होरां ने पहुँचाया आ, अमरीका तक भी उन्होंने ये गल रखी है और खास तौर के उत्ते लंदन तक यानी कि यूके तक भी ये गल पुजी है। पर मामला जिहड़ा आ इस गल नूं लैके उलझ गया है क्योंकि भारत मनण नूं तैयार नहीं गा और ट्रूडो दे वन्नियों जिहड़ा इल्ज़ाम वो कहिंदे आ लगाया जा रहा ये बेबुनियाद आ, ये गलत आ। तो मैं इत्थे तुहानूं दस देना चाहूँगा भी जून महीने विच इसे साल ही कनेडा के शहर सरी दे विच हरदीप सिंह निज्जर के कतल तो बाद हुण जदों उत्थों की संसद विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस कतल पिछे भारत सरकार का हथ होण का खदशा जताया आ तां दोवां मुल्कां दे विच कुड़त्तण जिहड़ी आ वो वध गई है। मसला इन्ना गरमा गया आ कि दोवां मुल्कां दे एक दूजे दे एक सीनियर कूटनीतिक नूं मुल्क तो बाहर चले जाण लई कहा गया है। भावें कि दूजे बयान में ट्रूडो ने कहा है कि उन्हां दा मकसद भारत नूं भड़काउणा नहीं सीगा, सगों वो तां भारत नाल मिल के इस मामले का नितारा करना चाहुंदे सन। पर दूजे पासे कनेडा वालों जारी ट्रैवल एडवाइजरी ने इस गर्मी के सेक नूं होर अगे वधा दिता आ। कनेडा सरकार ने अपनी इमीग्रेशन वैबसाइट उत्ते एक ट्रैवल एडवाइजरी नशर की ते भारत विच यात्रा करन लई सावधानी वरतन लई कहा आ। एडवाइजरी दे विच मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा हां कि समेत जम्मू कश्मीर दे समेत मणिपुर दे असम दे यानी कि बाकी जिहड़े दक्षिण भारती जां मध्य पूर्वी जिहड़े आ जां पूर्वी आ या फिर पश्चिमी कुछ जिहड़े सूबे आ उन्होंने लिस्ट जारी की आ कि जे कनेडा के नागरिक उत्थे जांदे ने तो उन्होंने बिल्कुल संभल जाना चाहिए आ और अपनी सुरक्षा नूं मुख रखना चाहिए है। कुछ भी हो सकता है, उहदे विच पंजाब का नाम शामिल नहीं है। जिहड़ी एडवाइजरी जारी की आ उस एडवाइजरी विच जिहड़े पंजाब इंडिया के सूबियां की गल की गई है उहदे विच पंजाब का नाम नहीं हैगा। तो इस एडवाइजरी तो भी बाद जिहड़ी आ ये गल जिहड़ी खास तौर पर पता लग रही है कि हुण कुछ खटास जिहड़ी आ संबंधां दे विच आ गई है। सो इस तरीके भारत विच यात्रा करन लई कनेडा ने अपने नागरिकां नूं सावधानी वरतन लई कहा आ। इस एडवाइजरी विच एक होर भी गल उन्हां कीती आ कि भारत दे पाकिस्तान लगदे सरहदी सूबियां इत्थे एक होर गल भी जिहड़ी आ हदायतां विच कहीआं गईआं ने कि कुछ सुरक्षा नूं लैके चिंतावां ने। हालांकि हालात तेज़ी नाल बदल सकते हैं तो कुछ होर जिहड़े आ सरहदी इलाके आ इधर भारत विच उत्थे भी उन्होंने जाण दी अपने नागरिकां नूं उन्होंने मना कर दिता। हर समय बहुत सावधान रहो, स्थानक मीडिया उत्ते नज़र रखो अते स्थानक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करो। कनेडा ने अपने नागरिकों नूं भारत विच गैर जरूरी यात्रा तो बचन का सुझाव भी दिता आ और इत्ते क्या है कि तुहाडी सुरक्षा जिहड़ी है वो खतरे च पै सकदी है। तुहानूं परिवारक लोड़ां इलाके की जानकारी अते होर गल्लां दे आधार उत्ते इस देश खेत्र जां खेतर की यात्रा करन दी अपनी जरूरत बारे सोचना चाहिए है। जे नहीं जरूरत है तो ना जाओ। सैलानी खास तौर पर सैलानियां नूं गुरेज करन नूं किहा। बाकी जिहड़े तां इधर दे इंडियन आ भारती आ वो तो अपने मुल्क आउणगे ही आउणगे। बेशक उन्होंने उत्थों की सिटीजनशिप मिल भी चुकी आ, उत्थों के नागरिक भी बन चुके आ। इस दे बावजूद अपने वतन तो उन्होंने गेड़ा मारना ही है।
ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਖੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਭਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪਿਆ। 3 ਦਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟਰੂਡੋ 3 ਦਿਨ ਬਗਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ PM ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਔਰ PM ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ
ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਜ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਜ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ 76 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ 2:30 ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਬੰਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 2:30 ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸਰ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੁਛ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਾ ਫੜੇ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, 12 ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, 12 ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਖੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਪਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਾਰਜੋਈ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਣਬਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾਈ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਤਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਫਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇਤਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਧੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋ ਧੜ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।